कि दस मकामात ऐसी थी वो मकामातों की अल्लाह खसूसियात सरा इम्तियाज सरा और देर शौक शौकात सरा दुआए रसूल जिक्र करेंगे। अब वो के बिना अदब मकामा मुद्दों से जिक्र करूँ नन अनाम मकाम मौला तौला स अनाम मकाम स अल्लाह द इकरत रसूल जिक्र कुरान की खसूसियात सरा करेंगे खाsul खास जिक्र करे आगा का आयत है फस्अलू अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून द अनाम मकाम में सालोह दिन सा खालको तो से अहले ज़िक्र का पुख्ता व कोई कला तो से नबी कोई खबरें बाग दी तो से नबी कोई मामले मसले बाग दी तो से इल्म नबी नो अहले ज़िक्र का रुजुआ चौथा रुजुआ कोई अहले ज़िक्र का रुजुआ कोई मौला दौलत से अहले ज़िक्र न मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा दागा पाक इतरात मराद दागा आयत के अल्लाह द मोहम्मद मुस्तफ़ा द पाक इतरात ज़िक्र करे दे स अल्लाह दी स खालको हर अगमिला हर अगशाय स तोसी वरबोत नबी कोई अहले ज़िक्र न अहले बैत न पुख्ता द उलमा को नौस खुरासान वाला उलमा इराक वाला उलमा मामूल पुख्ता दरावा का सदारायत के जिक्र न मुराद अहले ज़िक्र न मुराद तशहद अबो ये दौला अजब खबर आवे दाइमी मुसलमान हाल अबो ये दौला समूह और इधर सदा आयत के अहले ज़िक्र न मुराद यहूद और नसरा मुराद यहूद नसरा मुराद मौला दौला सुभान अल्लाह अच्छा अजीब आपने खबर मुकरा यानी कदर आयत के अहले ज़िक्र का मुराद यहूद और नसरा मुराद भी नबियाई मतलब दाने अल्लाह दिए सो खालको द इस्लाम प्रेग ना वो यहूद और नसरा उतरा रुजुआ या हम वही दिन पकड़ दाने मुख्तल या मुसलमान ये इस्लाम इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम दा दीन इस्लाम ख्वाह करता हो पसंदीदा दीन है कचरे दी आयत के अहले ज़िक्र ना मुराद यहूद और नसरा भी नबिया को पकड़ दाने जुमूद यहूद और नसरा खबर है कबूल कोई मबूल दिन कबूल और यदि बहुत तो से रजियो बोलो सकले ब्राकी बहुत ना बोलो ना मबूल मखरतो मौला या तो सारा से दलील शमौल से द आयत के अहले ज़िक्र ना मुराद रसूल अल्लाह मुराद है इतरत रसूल मुराद है मौला दौलत बहुत सारा दस दलाइल कातिहा मौजूद दी से दा रात मुमकिन है मौला इरशाद वका मौला दौलत आया सूरह तलाक वाला दा आयत तो से दे तिलावत करी और सूरह मोहम्मद व आले मोहम्मद व खत्म करो so Allah सूरह तलाक इन क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुखरिजल लज़ीना आमनू मिनज़-ज़ुलुमाति इलल-नूर सूरह तलाक का आयत है अल्लाह दियाई क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन अल्लाह दी सो खालको मुद्दा से तरफ जिक्र दर्शावे सूरह तलाक का आयत है मौला दे अल्लाह दियाई सुबुद्दो से तरफ जिक्र नाज़िल करे दे जिक्र ना मुराद शे रसूलन आगा जिक्र रसूल मुबीन दे अल्लाह अकबर मौला दी सूरह तलाक दा आयत गवाह दे अल्लाह दी क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा मुद्दा से तरफ जिक्र दर्शावे दे परवरदिगार जिक्र जोग दे रसूलन आगा जिक्र रसूल दे विसा यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात विने समात रसूल आगा तो से तो खुदाई आयतुन तिलावत करी तो खुदाई वाज़िह आयतुन तो से तिलावत करी सो दोबारा लियुखरिजल लज़ीना आमनू मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर मका आगा कसम सागा मुमिनान दी खुदाई दियारों रोना तरु बसी मालूम शवालात सदा आयत के अल्लाह मकसद जिक्र ना मोहम्मद मुस्तफ़ा खस्ते दे अल्लाह दसी नहीं से यहूद और नसरा तरफ रुजुआ कोई बल्कि अल्लाह दियाई आगा जिक्र रसूल शक्ल की मौत से दर्शावले दे सागा बतो से ता अल्लाह आयतुन खई ता अल्लाह दिन बतो से ता खई खबरदार द मोहम्मद मुस्तफ़ा दा गई तरत लमन वन सुन समा का इजादत मिलो शी सलावत मौला
مقام ده لسام مقام داسه ندار شما مولا و تولی ساقا داده سأله لز حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم آية تحريم ده الله diz idosi miandi, idosi friandi, idosi nuni, idosi trandi ini terus और idosi bupia वगैरह का idosi बहुत haram دولة حيران شو سمولات ده كيوم نسيس استطلاع بالغير توجه الله مولات دولة صداقة توجه أولا موضوع توسنا إنصاف بارا سكنن زمانی که محمد مصطفى صلی الله علیه و آله و سلم موجود ہے اگر ما ندلور نکاح مطلقه کوایش کرد توجه شد امام رضا بچوبی سے دعوی سے رسول الله دغ دعوی کی دغی زمانی کی بیگی بتوسنا داشت مولا عجب دیتا کدغی زمانی که مولا رسول موجود ہے اگر ما ایمان لور در نکاح مطلقه کوایش کرد سما دلور را بلنا یا رسول الله ایداسی خاندان خود رسول الله بله वो जहाँ सरकारी हिंदी ज़रूरियात देगा ना सल्लूर नवैशी को अलमसैन इल्लूर देगा ना दखोटोला सल्सलात अलमसैन उशवा दोनों उशवा लगा यबना रसूलल्लाह का रसूलल्लाह मौजूद है अगबांदी उम्महात बनात अखवात ख़ुयानदे अल्लाहु अकबर लूर इल्लूर लूर दा हरामी दीवर बांदे दा हरामी रिश्ती की दा से नजार शो मौला रसूल दाना da बच्चे निकाह मुतल्लक़ नशवा कवले वीज़ इता आली लुने इता लार लुर इता कुम आले अगय अलमसैले विला खवावे कमौला रसूल दगवा की मौजूद है तौसीने दलूर द बच्चे निकाह मुतल्लक़ कवाइश वकना विला बिल्कुल कचेरे रसूलुल्लाह मौजूद है मुने द बच्चे निकाह मुतल्लक़ करी वे वो बजान दोबारा सादात करने हो मौला दौलत सदा मजबूत दलील आखाल को खबरदार द रसूलुल्लाह मुनविल all दलूर द बच्चे द निकाह मुतल्लक़ नशवा कवाय विला यबना रसूलुल्लाह अगय अलमसैली अगय खानदान दे विला इमु तो से बास नशी बांधे दे इमु तो से बास अंदी बांधे दे सो आखाल को मुइतरत रसूलियून मुआल रसूलियून तो से उम्मत रसूलियून आल रसूल न रसूलुल्लाह द निकाह मुतल्लक़ नशी कवले उम्मत न रसूलुल्लाह द निकाह मुतल्लक़ कवायशी अगय all ने सलावत ज़माने मौला में एवला सा मकाम तो से नजात शो दा मकाम का उन्हें गाँव सरवावरी वेले इमाम ना इल्मी खबर दस्ती की तो से नजात शो जागा बबार दादे दबमेनानो करने की जुबानों ज़हन की मौला तला आयात तिलावत करो सूरह मोमिन वाला आयात है وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله بسورة المؤمن آيات وقال رجل مؤمن من آل فرعون آل فرعون کی یو مؤمن آل زمان تیری خاندان دادیه دا جمله دا یاد لگاو سواری بیمانده یودر علمی بحث شده او دا اهل سنت چلومه ده انده یاد دیوا بحانه جوڑی او دیر خلق برباب میخونی دیا ویا بیا زیاده ده خبر خود صحیح گئی خود قیاد ده خدای دوباره توجه هم دیر علمی ولا خواهد جمله ده علمی خبر ده تاثیر درشون وقال رجل مؤمن من آل فرعون آل فرعون کی یو مومن رو سیکتم ایمانه اغخبل ایمان پٹ سکت اغخابو کو اخالو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ او یا تو سی آغا کاس قتل کو یخ کاس قتل در بیو مصاب ساقا تو سی دیزی مرم اللہ دے اغا تو سی توضیحات خی اغا تو سی تدین خی اغا تو سی ظلمات و نرولات رو تو سی معالا قتل کو اس کسا دالتا تشرے ahli sunat ada dalil rawi sekasa dakas da Firaun khandon ki oleh Firaun khandon ki ini ahli sunat mutalbat syadawa soal susura dega ummati susura dega betul ke Rasulullah all Umar awal jumlah
د علماء وانده کړي و څه مولانو خو اوس هم پورې انده اورېدلي دي څه امت څه دی دا د رسول الله آل دی که نه آلو کې څه کوي داسې نجار شو دا آیات ډېر واضح روي کسه الله دې څه آل فرعون کې یو مؤمن و څه مطلب یعنی د فرعون امت کې کسه امت کې څه شی دی آل دی الله امت لپاره آل لفظ استعمال کړی دی اوس مولانا دغه دلیل ډېر ویلي سره وګورئ خو حقیقت دا دی هغوی څه دلیل لري کسه یک سنتون امت څه دی که دا ټول د رسول الله آل دی چې رسول الله مني رسول الله اتباع کوي هغه یې آل دی هغه یې ذریت دی که نه بیا ورته دغه دلیل راوړي کسه آل فرعون مراد فرعون کې یو کس و چې هغه د فرعون امت کې و امتي د خدای آل لفظ استعمال امتي ده وقال رجل مؤمن من آل فرعون فرعون امت کی یو کس و چې هغه مؤمن و څه شي لفظ یې استعمال کو آل بس امت آل مال نشته نعوذ بالله د غیر نظر خاص کې دست مقام نشته آل خو امت دی امت ټول داسې نجر شوم آل دی خو هغوی اوس غلط ومزې کې شوي دي حقیقت داسې دی که څه قرآن داسې انصاف بیان کړی دی قرآن هېڅ کله داسې نجر شوم دوکه نه دی کړي امت سره یو کبدي دي یو بني اسرائیل دي کبدي آل فرعون دی چې چا بني اسرائیلو باندې حکومت کولو هغه کبدي دي لکه اوس نو داسې جنندرې یو هغه یو که نه یو قوم یو که نه یو خاندان یو قوم یو که نه داسې نجر شوم کبدی آل فرعون بود کبدی ذات قبیله څه قبیله شو ولا خاندان شو خو یو شو کنه رشته شو ولا امت خبره نه ده بني اسرائیل بله قبیله ده بني اسرائیل باندې هغوی ظلمونه کولو چې د څومره فرعونان راغلي دي د څومره بادشاهان جوړ شوي دي هغه وخت کې هغه به کبدي نه وو کبدي یوه قبیله وه هغه به بادشاه جوړېدو هغه په بني اسرائیلو باندې ظلم کولو اوس دلته مولا ورته داسې ویله چې دا ورته وایو چې د الله آل فرعون لفظ ولې استعمال کړو ویله مولا ته ویله ویله واوره هغه مؤمن چې ایمان یې پټ ساتلو هغه کبدي و د فرعون آل کې و خاندان کې و چې کله خاندان کې و الله انصاف نه کار واخیستلو آل لفظ یې ورته استعمال کړو مولا ورته داسې ویله آیا الله دغه نه شو استعمالولی چې د فرعون امت کې یو کس امت لفظ تو یا استعمالولی شو که فرعون پیروکار کې یو کس و داسې لفظ یا استعمالولی شو خو خدای انصاف نه کار واخیستو څه یې وخیلو الله اکبر اهل سنت وهابیان دا دلیل مو په خلاف خدای مو حق ده دا د اهل بیت حق ده مولانا نیست الله انصاف نه کار واخیستو چونکه دغه کوم مؤمن و چې ایمان یې پټ ساتلو یو خدا کبدي و خود به خود خاندان کې شو ویله مولا خاندان کې شو دویم خلزات و درون زوی و داسې نجر شو دا د فرعون درون زوی و چې کله یې درون زوی و ځکه الله انصاف نه کار واخیستو څه ویله وقال رجل مؤمن من آل فرعون خلقو آل فرعون کې یو رجل و یو مؤمن و الله د آل لفظ ورته استعمال کو امت لفظ یې ورته نه کو استعمال پیروکار لفظ یې ورته نه کو استعمال بلکې آل لفظ یې ورته استعمال کو کبدي و دینه ثابته شوله الله مراد دا دی خلقو هر هغه کس چې هغه چا سره رشته وي هغه د هغه آل دی مو د محمد مصطفی اطاعت یو مو د ورمن زهرا اولاد یو دی وجه نه د محمد مصطفی آل یو صلوات وایو محمد ازکه مو باندې درود و سلام دی ازکه مو باندې الله اکبر صدقه حرام دی ازکه مو ته خمس عمل خدای ورکړي بس ده اخیری ولسان آیات مولا و دولا نبی سلام اکسار تمام ده هغه د سوره طه آیات ده الله نمو گران حبیب بیایی زید ما گران حبیبه وامر باهلک بالصلاة وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها ای د ما گران حبیبه خپل اهل ته خپل خاندان ته د المونځ دعوت ورکړه څه شي دعوت ورکړه د المونځ دعوت ورکړه واصطبر علیهم په خپله دې باندې ټینګ ولرئ اوس مولا ورته یې څه دا راته ویله څه کله یو ښه شاعر دی هغه انسان اول ځان ته خوښوي ګڼې خوښوي بله بالکل یې خوښوي مولا
امر داده فطرات داده کله ښه امر دی هغه اول خاندان ته ویل ځکه اوس مثال ذهن څه پکار دی مجلس کوو مدام کوو لمونځ کوو روژه کوو خو څه خپل خاندان ته زه ساره دا لمونځ دعوت ورکوم خپله خیلخانه به ساره لمونځ کوي نه ساره روژه کوي نه خو ټول وایي چې دا کس دروغجن دی دا کس دروغجن دی ځکه دروغجن دی چې دا وخت خلکو ته وایي چې لمونځ کوئ ښه عملونه کوئ خپل خاندان خو خپل مال خو سره ذکر هم نشته خپل خاندان خو د سره خیال نه ساتي واورئ ځکه الله اول امر وکړلو لمونځ نه ویل افضل عمل خو نشته علما نشته دی ویله دا راته وایي چې لمونځ ټولو نه اول امر چاته دی هغه اهل بیتو ته دی اهل ته دی مو د محمد مصطفی آلیو اندا خواجه د تاریخ کوا د امامون زبانه پختنه کوا محمد مصطفی پسې وانظر عشیرتک الاقربین چې محمد مصطفی اول دعوت ورکولو اول دعوت کې قرآن آیات دی کنه چې وانظر عشیرتک الاقربین د ماګران حبیب اول د خپل خاندان روح او خپل خاندان ته د اسلام دعوت ورکا ویل دا راویا چې خپل خاندان کې ټولو نه اول محمد مصطفی سي المنس کولې ولا چوک دی محمد مصطفی سے نبوت اعلان وکړو ټول ناوالو ته چوک پاتېدلو ته یا رسول الله زه تا باندې ایمان لرم زه تا مدد کوم خولې ستړې شولې ټول علما یک زبان ویله مولا دا څه خبره ده متقاطع ده دا مطالب کول کې کله محمد مصطفی اول د اسلام دعوت ورکولو اول به تعالی پاتېدلو اگر چې د لاس وکړو ویله واورئ بس چونکې علي د محمد مصطفی ابن عمه ده اخی ده برادر ده عالی ده سوریات ده اول المنز اوسی علی کړی ده اول جهاد علی کړی ده محمد مصطفی سے کله وفات شو اول قبر کی علی اخی ده علی نه سوا چوب نه یا علی باز د تاسو نه دار شو مولا مثال ورکو ویلادار ته مامون ایتو پلوت سو وفات مو هارون جواب دی پارو سره غسل ویږي هغه ته کفان ویږي هغه ته دپان ویږي هغه ته اولونه اول تاسو نه دار شو د کابل بندوباس وکي ویلا یا رسول الله ما باندې پارو وځي ما پلارو ویلا وره تاریخ را واخلا دار ته محمد مصطفی ته غسل چاویر کړل محمد مصطفی ته کفان چاویر کړل محمد مصطفی الله اکبر قبر کی چایا کړل ویلا یا رسول الله صدقت رسول الله زریا اتدر اختیاری آغا علیو ته جنگ بدر نه ونیسا صلح عاشورا نه ونیسا خندق نه ونیسا خیبر نه ونیسا رسول الله وفات پورې علی د محمد مصطفی نصیر مددگارو ویلا بیای عمر علی د محمد مصطفی آل صلوات مولا باقی ریان بن سلا دیای زکل دا دولس دلائل دولس ایتونه مولا دولس مقامات زمین مولا ذکر کلوگا علما شرم نپاتی دلو دا مولا زمین مولا پلاس باندی لاسی عمل چی کو آمامونی رشود بح ویلا محبه لکه غدیر خوب باندی و ملک نساو تاسی ندرشان بخین که یا مولا مبارک بی داتا یا علی انت مولای کل مؤمن و مؤمنه تاتا مبارک بی چه تا هر چا مولایی بخینی و ویلا خوبی اندام امروز امام رضا پادشاه زهر اندام امروز دا اهل بیتو بدی وکرد تاسی ندرشان بس ارمان به حسین ده یو انو خبر ده پا اسرار ده کربلا حقیقت داده ده کربلا اسرار چه دسی دی ریاض القدس کی تاسی ندرشان دیوی شیرین پنامی باندی متاسی و واقعا پرلو شیرین چوک ده کل درای مسافر کی دی دویم خلیفہ داور کی ردنی واقعات دویم خلیفہ داور کی کلا مدینی تروم لگا بخوبت شهزادی ورمن اما 100 کنیزی ورسنن چون کنیزی ورسنن 100 کنیزی کلا دی ورمنی بادشاه حسین سر نکاح وشول نو 50 کنیزی دی ورمنی آزاد کرد رهایی بود آزاده حکم صادر کرد تو بادشاه حسین سے نکاح وشول
دویم کله داسې نظر شو وخت تېرېدلو د زمانې حجت امام علي زین العابدین علیه السلام وسلام حجت الله مولا کائنات ته ظهور وکړ که نه نو بیا هغه کې داسې نظر شو دی ورباندې 50 کلیزې نور یاد کړي 100 کلیزې ورسره وي د رهایي امر صادر کړو دوی کې یوه بیبي شریک سلام الله علیه څه کله د رهایي امر ورته میلاو شو ورباندې ویل چې ما طرفه نه ده تا ته رهایي امر میلاو شو خو دا دومره اهل بیتو باندې مینه وه دې ویله چې که ما ته د رهایي امر میلاو شو مولا زه تاسو نه جدایي برداشت نه شم زه به یې تاسې کور کې وینځوم زه به یې تاسې کور کې خدمت کړم تاسې نجار شم اوس تاریخ لیکلی دي دا تاریخ دا خبره ثابتوي چې رایو مسافره بیبي کربلا ته راغله بیا کربلا کې کله د لسم په مازدیګر باندې د علي اکبر جنازه څه کله راغلي دی تاریخ یوه جمله لیکلې ده بهار الانوار کې شته ده نور علما لیکلي ده چې د رایو مسافره ورمنه راغله خیالمند د اکبر سینې سیټینګ ونیوله نو بیا یوه جمله وکړله د فقیرې اول جمله دغې ورباندې کړې ده بیا یې غږ وکړو چې زما خیالمنده زویه مور د فقیره که اوس د فقیره کنټرول ویل وشوه زه اوس نور وخت نه شم تېرولی زما خیالمنده زویه مور د فقیره که د فقیرې کنټرول د اوس ویل کلو داسې نجات شو اوس تاریخ لیکلي دي چې کله قافله شام طرف روانه شوه که نه حل بینګې ته کله کاروان ورسېدلو د شریف سلام الله علیه ورمنې سره وه ورمنه رایو طرف لاړله حل کې یو غار دی داسې پیدا شو مؤمنان چې ولاړ دي هغه باندې چاریدل ابدي دی ابدي ټوله داسې نجات شو هغه د یهودیانو ابدي نو چې کله حل ته د کاروان ورسېدلو وړه بلبله ډېره تږي وه وړ سیدان رګونه ډېر تک زیر و ډېر متغیر و شنډې وچې نو بیبي شیرین راغله یوه سیټ ته سر یې زنګنو کې کېږدولو خدایه څه وکړو ما خو اوسه پورې د اهل بیتو کور د ورمنې کور خدمت وکړو خو اوس څه طریقه وکړو الله اکبر واوره د اهل بیتو ایښې خلکو څه کې قربانۍ ورکړي دې ویله چې مخه مخکې لارې د شیرین بیبي ویله چې ورمنې کلیزه ده د مخه مخکې لاره وډبوم وار به ورته وټکوم دوی نه به لږ خوراک راواخلم دوی نه به لږ چدر راواخلم دوی نه به د اهل بیتو د وړو وړو سیدانو وړو وړو بیبیانو ضرورت وله شوي شرې سره تیارو وړو وړو بیبیانو ته ضرورت وله شوونه راواخلم زه به د دغه کلي کوم مشر سردار دی هغه غلامي هغه کلیزه په ځان جوړوم زه به د هغې کلیزه ځان جوړه کړم چې زه نن د باندې دا کلیزه شوړم خو خدای دپاره ما ته دوره څه راکړه چې وړه بلبله راځي شي ما ته دوره څه راکړه چې د اهل بیتو خاندان راځي شي بس دا ورمنه راغله تیاره دی راغله هغې کیلې ورته وټکېده ودرېدله ټک 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 د ګلباب یې وکړلو څنګه د ګلباب یې وکړلو که نه نننه سردار غږ وکړو زما غلامانو شیرین دروازې باندې ولاړه دی زر زر دروازه خلاصه بیزه کله دا جمله واورېدله حیرانه شوه خدای زه اوسه پورې هلته نه یم راغلي زه ایران راغلي یم ورمنې سره وینځه راغلي یم دوی ته څنګه پاته ولګېدله هغه سردار نامه وه عزیز ابن هارون هغه څنګه راووتلو پیرخمټ یې راووتلو سار مې امامه نشته دی د ورمنې کور ته ناوبسله چې کله یې کور ته ناوبسله داسې نجات شو د شیرینو نه پوښتنه وکړه چې تا ته څنګه پاته ولګېدله چې زه شیرین دروازې باندې ولاړه یم توره شپه دی تا ته کومه نه پاته زه خو تا نه یم لیدلي ویل دا یو ساعت مخکې ما خوب لیدل ارمان د حسین د دې جملې سره د دې جملې سره کرامو لپاره خوب مې لیدلو چې موسی ګریوان شلولی دی ملام غوندې سر باندې خاورې پرتې دي هارون ګریوان شلولی دی سر باندې خاورې پرتې دي محمد مصطفی راغلی دی علي المرتضی راغلی دی زما منډه وکړله تاسې رجب شو ما موسی قدمو کې سر کېږدولو و موسی تانه کو و مولا تانه قربان شو د ګریوان د ویلې شلېدلی دی د سر مې د خاورې ویلې پرتې دي وی د هارون خبر نه وي چې دنیا ته لاړ شوي دی حسین شهید شوی دی د اکبر مرغلره روانه دی هارون واوره
اوس د خوب نه پاڅېږي شیرین په دروازې باندې ولاړه وي د هغې استقبال وکړه بیا زر اهل بیتو ته د طعام بندوبست وکړه د ضرورات اشیاو بندوبست وکړه زر حسین ته لاړ شه سلام وکړه اسلام قبول کړه اوس د حسینیان ته کسه د ټوله قبیله تیاره شوله دعا ورسره دی چوک د ژاړي چوک د فریادونه کوي تاسې نجار شو چدرې ورسره دي تاسې نجار شو د هارون کور کې یوه وړه بچی دی وړوکی چدار ورسره دی یعنې زه دا به زه وړې بلبلې ته تحفې کې ورکوم ارمان د حسین دی ټوله قبیله راغله کلکه ژړا ده کوي حسین ورغللې ته ودرېدله حسین سلام واخله حسینه مانا د لږه تحفه قبوله کړه د حسین مرغلرې نه غږ وشولو عزیز ابن هارون محمد مصطفی تا نه رسیده موسی و هارون تا نه رسیده الله تا نه رسیده دا تحفې قبولې دي داسې نجار شو بس ارمان د حسین دی د شیرین سلام الله علیها شام ته لاړه کله شام نه رهایي میلاو شوه بېګا تاسې واورېدل زمازدیګر ټایم باندې د حسین کاروان ورو روان دی خو شریکة الحسین ورمنه کله د څېرې ورځ ته د ګورې الله اکبر مخکې د څېرې ورځ ته د ګورې د قافلې سرداره څه د پاتې مینه شریکة الحسین ورمنه یو دستور کول او دستور د قیامت دی تاسې نګار شو کله ورمنه اسمان ته سترګې وغړوي سرې اوښې تالي کړي سرې اوښې په مخ روانې کله ورمنه تاسې نجار شو خرابې ته مخ راوړوي کله ورمنه بیا کربلا ته مخ واړوي امام علي زین العابدین مولا باندې غږ وکړو شیرین دروغې دا څه سبب دی کله د خرابې طرف مخ راوي کله د اسمان ته سرې سترګې اوچتوي کله کربلا ته مخ راوي ویله زویه ته د زمانې امام یې ته دا پوهېږې وړه بلبله خوبونه پاتې شوه د حسین اخري امانت خوبونه پاتې شولو خو زویه زه حیرانه ځکه یم چې زه د سترګې غړوم څه وړې بلبلې د حسین کربلا کې انتظار کې دی علي اکبر ورته انتظار کې دی ګهوارې لالا د حسین ویږي چې لیټ په لیټ واوري زه خدایم کاروان روان دی وړه بلبله به ورکېږي ودما بیماره زویه ودما مظلومه زویه زه د سترګې غړوم څه کاسې به وړې بلبلې ته انتظار کې دی ځکه د خرابې ته سرې سترګې غړوم څه زه کربلا ته ورسېږم حسین ماته وایي مظلومې خورې د ما د زړه سکون وړه بلبله ده څه کړله الله اکبر که ماته عباس وایي و د ما مړنۍ خورې د ما وړه مړینه وړه بلبله ده څه کړه زه عباس ته جواب ورکړم که زه اکبر ته جواب ورکړم که زه حسین ته جواب ورکړم زه حسین ته څنګه وایم چې د خرابې په خاورو وړې بلبلې وړې سلګۍ کول زه حسین ته عباس ته څنګه وایم چې وړه بلبله مسافرۍ کې زه شهیده شوله دې وجې نه حیرانه یم بس تاسې نجار شو خو اوس واوره کاروان یوې صحرا کې روان دی ورمنه چاته حیرانه دی ورمنه عباس ته به څنګه جواب ورکوم حسین ته به څنګه جواب ورکوم اکبر ته به څنګه جواب ورکوم یکدم یوې صحرا باندې کاروان راغللو یو فقیر ولاړ دی بګرای چولی دی پردو کې پټ دی تاسې نجار شو کاروان ته تېرېږي د فقیر د ورو د حسین حرام ته نږدې کېږي شریکة الحسین ورمنې ورباندې غږ وکړلو و فقیره دا د بادشاه حسین لوټلی حرام دی الله اکبر د محمد مصطفی ذریات دی د مو کاروان ته نږدې مه راځه و فقیره چا پسې څارې د غلکوداک صحرا کې د بیله صحرا کې چا ته ولاړې ویله ورمنې لږ اجازات وکړه یو وارې دیدن خو وکړم یو وارې لږې کجاوې ولټوه ارمان د حسین دی ویله فقیر کله یوې الله اکبر یوې کجاوې ته ودرېږي کشکول ودرېږي یوه طرف سترګې وغړوي بل طرف سترګې وغړوي کله بلې کجاوې ته ودرېږي کله بلې کجاوې ته ودرېږي کله یې ټولې کجاوې ولټلې ناامیدي تاسې نجار شو عملې ته یې لاسونه ویل کړلو ورمنې ونې غږ وکړو فقیره چا پسې څارئ دا راته وایه کله یوې کجاوې ته ودرېږي کله بلې کجاوې ته ودرېږي کله یوې کجاوې ته سترګې غړوي الله اکبر ویله فقیر ونې غږ وکړلو و د حسین خورې ما اورېدلي دي چې د حسین خور ډېره کلیمه دی
وینا بشکا ته د علي لوري ته ډیره کریمه ای، ته د حسین خور ته ډیره کریمه ای، ته کریمه بنت کریمه ای. وینا بشکا فقیره مقصد څه د خپل مقصد څرګند کارمو یا د مقصد خبره وا فقیر می کبونه او چات کو تاسو نه دار شو درای مسافر ورمن راغلی دی لیان ساری وری بلبل ته نیول دی لاس کې سنه ور سره دی دور ور سره دی راغله له حسین خوې د اشرا په مزدګار د وری بلبل سوري په پویر ندی ما ته ولا بلبل راځو زور کیلو سینانګلیوبا لکشنی دلے گریوانی وگنڈو دسی نبی زبیان و قیامت دورے پورے زلکی عالمانی بھی یاد و جملاوہ تاریخ دیئی سکا جاو کی کلاکا پریدون وشولو ناگی وکلو اندیاری وسرو غدلی سواری بلبلی دخرابی پتور و خور و سرگی وکللی اندیاری وسرو غدلی سواری بلبلی کل جنکدانو مخبرائیو ترابنا ولو ناگی کولو مورے یوری خراشا جنکدان کی مثال قد کی دوا ارمان دا حسین نے وہ مشواقت آباد ہو چونکہ دا تاریخ جملہ دے واو ربینی سر واو روئی چونکہ درائیو مسافری ورمنی 14 سوال کرے ہو عالمائی غیر معلمہ ورمنی 10 سوال کرے ہو دا حسین خور تا سوال کرے ہو دا نبینی جملہ دے نتاسو ندب شون سکل چوک خدای تا سوال وکی چوک مولا تا سوال وکی چوک ورمانی دست ندش جمله بسته حسین حاضر بیرکا ناغا همی مراد پرکایی که وڑا بلبل خو کروان کی نیشتا دلتا ورمانی سدرای مسافری بی سوال کرده یو واری تاسو ندب شون در صحرا کی قیامت برپا شد سنگی قیامت برپا شد شریکت الحسین ورمانی دلالالی از غرق حوارا را واخستلا الله اکبر یوری غاگو کو اندیاری دا وڑا گهوارا خلق لاسو کی ونسا الله اکبر وڑا بلبل خموسا نشتا دے خوابر اندیاری دقی گهواری کی دا علی ازغار کے سوالی یخیدی دا اکبار دا سار شنون یخیدی دا ونی بلبلی کشواری یوکی یخیدی